केही गरी तिमी आफूलाई काम गर्छौ भने you'll progress. Whereas if you work for the community, whole community progresses. Namaste, my name is LAMA. By profession, I'm a trekking guide, trek leader, outdoor educator, wilderness first responder, and hobby-wise चाहिँ हुन खोजेको singer, songwriter, and I do have a couple of originals online. आज म यहाँ चाहिँ मेरो पछिल्लो साहसिक कार्यको कुराहरू सेयर गर्न आएको छु अनि त्यसको बारे भन्नुपर्दा चाहिँ मैले तपाईको April 1st, I think that was the smartest move that I did starting my journey किनभने त्यो April Fool को दिन थियो अनि so yeah, I walked from streets of Kathmandu all the way to the top of the world, Mount Everest, and I was back here on 57th day of my journey. विषयवस्तुमा पसिहाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ I would like to talk about my childhood days on how I was and stuff. So म बच्चाबाट नै अलिकति चञ्चले अनि बडी एक्टिभ सो अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ बडी एक्टिभ हुनुपर्ने म स्पोर्ट्समा नै जहिले पनि थिएँ भनेर भन्दिन किनभने they were not so much of opportunity for us as a student or when I was a kid किनभने मेरो parents they couldn't afford for all this high a bit nice schools, whereas I mean thank to them that whatever they did for me, that was like that's the base because of which I'm here today. As म जहाँ छु एउटा त्यसको लागि चाहिँ मैले उहाँलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ तर मलाई एकदम कुद्नु पर्थ्यो कुद्नु पर्ने अनि पढाइमा I was like on and off कहिले top 3 मै आउँथे कहिले फेरि 5 वटा फेल पनि भइरहन्थे so that's how I was. Now coming to the main topic of my experience, 2009 was like the turning point for me in my life. तपाईको British Army लाई अप्लाई गरे त्यहाँ फेल भए. Now again, as people say, failure is not about you being defeated, whereas failure is all about opening a new opportunities and door, and I took it that way. तपाईको 2009 मा लाउरे मा फेल भएपछि चाहिँ तपाईको I was wandering around about what next भन्दाखेरि with no prior experience मेरो परिवारमा कोही पनि हुनु नथ्यो टुरिज्ममा हैन त्यसपछि I somehow entered in this field without any idea on how it's like and how it's going to be भन्ने कुरा अनि I still remember that first camping trip where I was very excited. It was a school trip and I was there as an intern भनौं न अनि फर्स्ट टाइम टेन्ट देख्दाखेरि मेरो खुसी यति म यति भएको थियो कि I was like कहिले बेलुका हुन्छ र टेन्टमा सुत्न पाउँछु होला भन्ने एकदमै मनमा चुक्चुक हुन्थ्यो बेलुका भयो गुड नाइट टेन्टमा गएँ म यसरी गुड्किँदै बसेको थिएँ के गुड्किँदै टेन्टमा and I still remember that day अनि त्योबाट आजसम्म आउँदाखेरि I felt like I've seen a lot, I've experienced a lot. Having said that, life is long and beautiful. That's what I believe. अझ धेरै कुराहरू बाँकी छ एक्सपिरियन्स गर्नेमा सो तपाईको मैले एभरेस्ट त चढेँ तर I didn't consider myself as a highly ambitious person. Having said this, not that result doesn't matter to me, it does matter. मैले केही काम गरेँ भने त्यसको नतिजा आउँछ भने म खुसी हुन्छु तर process is something I really enjoy. यो अनि तपाईको मैले यो एभरेस्ट यसरी अहिले हिँडेरै जानुको एउटा कारण पनि I really wanted to experience the journey itself on how it would be like because this wasn't attempted after 1953. And I was like, okay, I'm like 1953 मा मान्छेले गरेको अहिलेसम्म गरेको छैन भने हेरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ त्यो बेलाको फिलहरु कस्तो अब I could only imagine on how it was for them. But for me now I can experience by myself. That's why I was like, okay, bueno voyas, let's go. And this trip was joined by my partner with me, and she walked with me all the way up to the base camp. She stayed there, and I went up somewhere and we came back together. It took me 24 days just to reach base camp. And
त्योभन्दा अलिक तलको कुरा गर्दा चाहिँ इट टुक मी 15 days टु रिच लुक्ला तपाईँको आइएम स्योर वी अल नो अबाउट लुक्ला एन्ड हाउ इट इज प्रेजेन्टेड अनि यो भन्दै गर्ने क्रममा चाहिँ म के पनि जोड्न चाहन्छु भने द रिजन आई डिसाइड टु वक अर्को कारण चाहिँ आई हेभ लट अफ फिलिङ्स फर हिल्स इज वेल एन्ड तपाईँको भिलेजेसहरू एन्ड एभ्रिथिङ सो वाट आई अलवेज से इज लाइक इन नेपाल इज जस्ट नट अबाउट mountains. There's so much more to explore than those white caps. Of course, that might be the prime inspiration source for a lot of things that happens. There are gaonharu, the lush valleyharu, type of mancheharu. I mean, it's equally admirable and fantastic as the mountain is. तपाईको अनि म नाम्चेबाट लेफ्ट गएर रेन्जो पास चोला पास हुँदै म बेस क्याम्प गएँ त्यसपछि तपाईँको हाम्रो रोटेसन्स हुन्छ तपाईँको इफ यु क्युरियस सगरमाथा भनेको कहिले पनि एकैचोटमा क्लाइम्ब गर्ने होइन लाइक देयर इज अ प्रोसेस इन्भल्भ अनि तपाईँको सुरुमा अक्लमटाइज नै हुनुपर्छ राम्रोसँग अनि सो त्यो हुनलाई दे आर 2 ways अफ डुइङ इट एउटा कि यु क्लाइम्ब स्मल पिक लाइक अबाउट 6,000 meters जस्तो खालको अर यु जस्ट गो टु क्याम्प 1 क्याम्प 2 रिपिटेडली जाने आउने गर्ने हो मेरो केसमा चाहिँ के भयो भने द कम्पनी द्याट आई वाज विथ सो उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ वी बेटर क्लाइम्ब अ डिफ्रेन्ट पिक किनभने एउटा डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ सो रादर देन स्पेन्डिङ मोर टाइम इन द्याट आइस फल विच इज डेन्जरस बिकज द मोर टाइम यु एक्सपोज द मोर टाइम देयर इज अ थ्रेट किनभने दोज थिङ्स किप अन मुभिङ बिकज इट्स ग्लेसियर होइन म हिँड्ने क्रममा 3 चोटि नै बाटो चेन्ज भइसक्यो लाइक 3 times तपाईँको त्यो 2 हप्ताको ग्यापमा बाटो 3 चोटि चेन्ज भइसक्यो क्या सो इट इज वाट इट इज द्याट्स वाइ वी डिसाइडेड नट टु स्पेन्ड सो मच टाइम जस्ट वकिङ अराउन्ड सो आई क्लाइम्ड लबुचे पिक सुरुमा अकाउन्टाइज त्यसपछि आई केम ब्याक टु बेस क्याम्प अगेन अनि त्यसपछि फर्स्ट रोटेसन गरेर 10 दिन ग्यापपछि आई वेन्ट अप फर्स्ट रोटेसन गर्ने बेलामा क्याम्प 1 जाँदाखेरि तपाईँको नेपालीमा भन्छ नि के अरे त्यो लाइक इट वाज वान अफ द टफेस्ट थिङ द्याट डिड इन लङ टाइम बाफ्रे आई वाज लाइक एम आई रियली फिट खालको बिग क्वेसन आएको थियो मलाई I was like I was just I was broken भनौँ न अब क्याम्प 1 पुग्दै I was like this is like done भन्ने खालको I mean not for the whole trip because I wouldn't want to say that किनभने this was my long time मेरो लामो समयको एउटा सपना थियो जसलाई म यतिकै बिखरन दिन थिएँ तर धेरै पछि सबभन्दा गाह्रो काम गरेको भएको थियो कुनै ठाउँमा त तपाईँको अब हाम्रो मेरो गाइड आचार्य गार्जन दाइ उहाँलाई यहाँबाट नमस्ते उहाँले यहाँ समात्नुहोस् भन्थ्यो म त्यो ठाउँै देख्दिनँ कहाँ समात्नु भने अब पुरै कन्फ्युज फिजिकल त छँदै तर मेन्टल गेम वाज लाइक नेक्स्ट लेभल when you see a crevasse that's like 300 feet underneath you, you know, like you feel like, okay, that might be one of the closest encounter to your, what do we call it, death. You know, like, त्यो चिसोपना चाहिँ आउँथ्यो क्या अनि पछि anyway, त्यो रोटेसन सकेपछि तपाईँको so we went up गयो हामी तपाईँको क्याम्प 1 मा त्यो रोटेसन पछि क्याम्प 1 बस्दैन so we will go straight to क्याम्प 2 अझै त्यहाँ बस्छ अनि त्यसपछि I went to camp 3 I don't know if it was because I was tired or I don't know what happened that evening camp 3 मा त्यति मजाले निद्रा लागेन अनि I tried to sleep भन्न पनि अब इन जनरल पनि मान्छेले क्याम्प 3 मा राम्रो सुत्दैन भनेर भन्छ किनभने like we are almost touching 7,000 meters if I'm not wrong so अनि पछि जसरी म क्याम्प 3 मा पुगेको थिएँ भोलिपल्ट उठ्ने बेलामा I was like completely opposite क्याम्प 3 बाट फेरि के हुन्छ भने क्याम्प 4 मा ओभरनाइट गर्दैन क्याम्प 3 बाट इट्स लङ डे 6-7 घण्टा लाग्छ यु गो टु क्याम्प 4 2-3 घण्टा बसेपछि त्यही बेलुका नै समिट पुस हुन्छ क्या अनि मेरो दिमागमा चाहिँ त्यो कुरा आएन बिकज आई वाज टायर्ड मलाई के भने अब यसै म यसै थाकेको छु आई गट टेक इट इजी भन्ने खालको कुरा दिमागमा आयो म बिस्तारै जाँदा मेरो समयको मैले त्यो एउटा लिमिट भनौँ न त्यो मैले पत्तै पाएन
and I was out of oxygen. Not that, not the place where you want to be, or I want to be. I ran out of oxygen, and basically my guide had to give me his oxygen, and basically he had to run to Camp 4 just to get another oxygen, because almost 8,000 kilometers. And I was the only guy at the time that evening walking in that train, and basically it was risky. And he गयो, त्यसपछि बल्ल Camp 4 पुग्यो. By the time we were supposed to move out, like I just have had maybe 1 hour rest, whereas my other team members were there already having 3 hours of rest already. And he motivated by dying, and I just could feel that I wasn't ready. And I think this is where this word called experience comes out handy, and it helps you to make a wise decision. सायद के मैले त्यो बेलुका प्रेसरमा आएर म अगाडि गएको भए I'm not happy here today. Just saying. किनभने त्यो peer pressure भन्ने term छ क्या हाम्रो, अनि lot of people lose their life. बित्नुहुन्छ because of that, because they can't handle that. अनि अझ मेरो केसमा त I also had sponsors, हैन? अब स्पोन्सरलाई के भन्ने कसो भन्ने, अब त्यो प्रेसर नेक्स्ट लेभलको आउँदो रहेछ when you have taken a lot of money from people. Just jokes apart. तर त्यो खालको प्रेसर, किनभने you feel responsible रहेछ क्या, तिम्रोमा चाहिँ ठुलो कापमा चाहिँ धेरै कुराहरू आएको छ, अनि अब यो त गर्नै पर्छ भन्ने खालको जति मान्छेले यहाँ जति जे भने पनि यहाँबाट चाहिँ जाने बेला डोन्ट टेक प्रेसर, ए कुरा ठिक छ है, भएन भने ठिक छ भन्दाखेरि पनि कता कता मनमा चाहिँ होइन भन्ने खालको कुरा चाहिँ आउँदो रहेछ. अनि पछि तपाईँहरूले सायद सुन्नु भएको होला, तिर्चो जाँदाखेरि 23 वर्षको अथवा ट्रकरको मृत्यु भयो भन्ने खालको त्यो कुराहरू. सो कति कुराहरू चाहिँ यो फ्याक्टरमा आउँछ क्या, त्यो पियर प्रेसर भन्ने कुरा आफूले ह्यान्डल गर्न सक्दाखेरि चाहिँ त्यो आउँछ. I was so sure that I couldn't do it that evening. मेरो टिम मेम्बर्सहरूले यो छैन त्यो छैन गाह्रो हुन्छ भने I was like आज म सक्दिनँ भन्ने कुरा मेरो कुरामा अडिक भएपछि some of things managed भयो. कसरी भयो भने तपाईँको सबैजना क्लाइन्ट्सहरू माझनमा फर्केर आयो, एक्स्ट्रा अक्सिजन कुनै पनि युज भएन. I was very lucky, अनि त्यो अक्सिजन चाहिँ मैले भोलिपल्ट युज गर्न पाएँ. तपाईँको माथि सबै कुरा एकदम लिमिटेड हुन्छ, सबै कुराहरू यहीँबाट नै क्यालकुलेट गरेर लगेको हुन्छ. अनि माथि पुगेपछि अब तिमीले जति नै पैसा तिर्छौ भनेपछि पनि त्यो कुराहरू आउँदैन. Money is not everything भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि आउँछ फेरि. Like a good example to show people, like, if you think money can buy everything, well, go to Camp 4. Good luck with that, and try to have things over there. So त्यो कुरा पनि हुन्छ. अनि यसको भोलिपल्ट चाहिँ आई ट्राइड इभिनिङमा 20 तारिक मे 20मा चाहिँ मे 19को इभिनिङमा हिँडेँ म. मे 19को इभिनिङमा हिँडेँ, अनि पछि I started at like 7 AM, and हिँड्दा it was just me and my guide. बिचमा हाम्रो हल्का यस्तो ठास्टो सास पनि पर्थ्यो अलिअलि, तर that's okay. I guess we all, we both are tired. अनि थाकेपछि अब त्यो ब्रेक स्न्याप हुने, I think that's very normal. अनि पछि सो त्यो पनि धेरै हुन्थ्यो. एउटा फिल चाहिँ के हुन्छ भने अहिले यस्तो सोच्दाखेरि त्यो ट्रायङ्गुलर फेस भन्ने पार्ट छ त्यहाँनिर साउथ पोल उता माथि जाँदाखेरि. आई होप आई सेड इट राइट, बिकज आई हेभ नो आइडिया. त्यो बेला आई वाज जस्ट अबाउट गोइङ टु टप. मैले यो हिलेरी स्टेप यो मलाई केही थाहा छैन, म हिँडेँ पुगेर आऊ बकाइदा मसँग फोटो हुन्छ, तर यो एभरेस्ट यो पार्ट भने चाहिँ आई हेभ नो आइडिया. अहिले आई स्टिल रिमेम्बर that moment where it was just my guide and me, 70 degrees to slope, सुनसानसम्म वरिपरि यसो हेर्थेँ. हिउँ आएको आइछ, हावाले हानिन्छ, मेरो मास्क जमै छ, सास फेर्न गाह्रो भएछ. म ग्यास भएर मैले गरेर मेरो गाडीलाई फेरि यता हो भनेर मलाई गाडीले फेरि होइन माथि नै हो भन्छ. अफकोर्स उसलाई पनि त झन् मन लाग्दैन, बल्ल त्यो पुगे हुन्छ. बल्ल छटपटेमा माथि गएछ, दाइ मेरो मास्क फेरि फ्रिज भयो भन्यो. उसले टाइम मलाई टर्न पनि हान्छ, के हो तपाईँको यस्तो ह्यान्ड भागेछ नि क्या पनि दिन्छ फेरि. लकिली मसँग नाइफ थियो, त्यसले त्यो सफा गर्दै फेरि लाउँदै फेरि गयो, फेरि फ्रिज हुँदै बिहानको 7 बजे
माथि टपमा पुगेँ यो भन्दै गर्ने क्रममा लाइक mountains has always a very special place in my heart, not just because they are beautiful, तर अलिकति आध्यात्मिक तरिकाबाट पनि. So before I went to the actual summit, मैले परबाट नै देखेँ, मैले तोरण देखेँ, प्रेयर फ्ल्याग देखेँ, and I was sure it was it. परबाट मैले यसरी नमस्ते गरेँ, झुकेँ, thank you for everything, this has been beautiful journey, यहाँसम्म म आएँ. अलिकति इमोसनल हुनु खोजेँ तर म भइनँ, किनभने मलाई थाहा थियो फर्केर जानुपर्छ. अनि म ठ्याक्क फेरि टुप्पोमा चाहिँ गइनँ, किनभने के अरे मैले भगवान् मान्छु भने भगवान् टाउकोमा त फेरि कहाँ टेक्नु होइन. सो अलिकति तलै बसेँ अनि फर्स्टचोटि चाहिँ. अनि त्यसपछि तल आउन लाएँ. त्यहाँ पुगेको लाइक I've seen a lot of videos and on Instagram and stuff, and then वगैरह ओ सबैले पुगेपछि मान्छे रुने, खुसी हुने, नाच्ने. This is my 4th mountain. I don't know if it's just me, तर मैले समिट इन्जोय कहिले पनि आउँछ भन्नै पाएको छैन. त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै मलाई के हुन्छ, म्यान आई गट गो ब्याक. त्यो ड्रोन गइहाल्छ कि स्वाइँ लगाएर पुरै त्यो मेदिमाबाट ड्रोन जान्छ हो, अनि त्यो बाटो सम्झिन्छ. एन्ड एभरेस्ट वाज लाइक नेक्स्ट लेभल. मैले 2018 मनासो चढाएँ. मनासोमा मलाई त्यस्तै भएको थियो, तर देयर वाज जस्ट अ बिट अफ सेक्सन वेयर इट वाज अ बिट डिफिकल्ट. तर एभरेस्ट म्यान देयर जस्ट लङ रेस द्याट आई हेभ टु क्लाइम्ब ब्याक. अनि त्यो हिलरी स्टेप भन्ने के भन्ने के नाम के छ, आई हेभ नो आइडिया. अनि पछि अगेन द्याट्स द टाइम वेन एज वाज कमिङ ब्याक, कर्निस भन्ने एउटा फिचर हुन्छ क्या हिमालमा, त्यो भाँचेर 2जना क्लाइम्बर त्यही बेला बित्नु भएछ. हामी म फर्किने क्रममै. अनि यही कुरा है, तपाईँको एभरेस्ट चढ्ने भन्छ. कुनै पनि हिमाल 8000 मिटर चढ्नु भनेको मेरो लागि चाहिँ एक प्रकारको पागल हुनु नै हो. किनभने when we leave for this kind of adventure, we are not sure if we'll come back. अनि in a way भन्नुपर्दा you are accepting the fact that you might die. You are saying yes to death. So it's a bit of pagalpan that we have this kind of things. त्यसपछि फर्केर आएँ. I was very tired. म यस्तै बेलुकाको 6 बजेतिर आइपुग्यो होला क्याम्प 4मा. I was dead tired by the time. त्यसपछि भोलिपल्ट बिस्तारै झर्दै म तल आएँ. यही हुने क्रममा गर्ने क्रममा तपाईँको I experienced a lot of things except just climbing and being on top of the world. I'm not an advocate, but I like when mountains have snow on it. I like when there's green lush forest. I like when flower blossoms, and I like when there's clean river. Ani tara it's not a new topic that I'm gonna I'm saying climate change or global warming ko barema, tara you could see the adverse effect right there. Okay, किनभने कुनै पनि यो कुरा चेन्ज एन्ड यु सिफ्ट हुने बित्तिकै mountains and glaciers are the first place where you see all these things. And when I say that, हामीले खाने पानी पनि एक हिसाबले माथिबाट आएको हो क्या. अनि अब if you want to talk about you drinking pure water, there's a big question mark. किनभने एभरेस्टमा पनि तपाईँको एक प्रकारको प्लास्टिकहरू भेटेको छ क्या माथि नै. अनि त्यो कसले गरेको भन्दाखेरि हामी नै हो. सो एउटा एडभेन्चर पार्टको रमाइलो छ भन्छ, तर एट द सेम टाइम लाइक it has there's a यो एकदमै बिग टाइम के भन्ने अब मेस भइसक्यो. अनि again I don't want to make it too complicated, talking about glacier, snow, blah blah blah. There are a lot of NGOs I use. It's their job. तर मेरो पार्टमा चाहिँ स्पेन्डिङ मेरो जीवनको 15 वर्ष यो आउटडोर फिल्डमा. सो मलाई जस्तो यसको इम्पोर्टेन्स कसलाई थाहा होला जब कि मैले मेरो जिन्दगीको 15 वर्ष यसमा मैले दिइसकेँ होइन. अनि यसमा चाहिँ आई वुड लाइक टु कल माइसेल्फ एज म्यान अफ माई वर्ड. सिन्स डे वान आई वाज अलवेज इन्सपायर्ड बाई दिस थिङ्स. किनभने यसो लाइक त्यो बेलुका 10मा सुत्ने बेलामा 2009 सालमा आई वाज लाइक दिस इट, दिस अल वान टु यही हो मेरो लागि, अब जिन्दगी यही हो. अनि भन्दा पनि रमाइलो छ क्या. तिमी के गर्छौ, तिम्रो काम के हो, घुमेर बस्ने. बल्ल तल धेरै घुम्छस् भन्थ्यो, अहिले कहाँ घुम्ने. इफ द्याट घुम्ने इज पेइङ माई बिल्स, इफ दिस घुम्ने इज बाइङ मी फुड, टेकिङ केयर अफ माई फ्यामिली, आइम लाइक यस म घुम्छु. तर त्यो घुम्ने ठाउँमा चाहिँ इट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी नाउ द्याट आई गट
do something to keep it pristine and save it, and maybe possibly give it to the next generation. I don't know about that. That I try my best. Whenever I say this in my every trip, I always carry my own water bottle. I highly encourage my clients to not to use single-use plastic bottles. Again, plastic itself is not a samasya. मेरो विचारमा चाहिँ किनभने प्लास्टिकको कारण नै we have achieved a lot of things in the world that's impossible. Plastic has made things impossible things possible. Even rocketमा पनि प्लास्टिक युज हुन्छ. हामीले सानो हाम्रो फोनमा पनि प्लास्टिक हुन्छ. The real problem is the consumption. हामीले कति कन्ज्युम गर्ने त हो त एउटा कन्सियस कन्जम्पसन चाहिँ that has been a big time missing factor यसमा. अनि त्यही हो तपाईको एकदम सानसानो कुरा हामीले अगेन यो बारेको कुरा कुनै त रकेट साइन्स म साइन्टिस्ट बन्नुपर्छ भने छैन. हामीले तपाईको साधारण कुराहरू अघि जस्तै लाइक एसी गर्मी चाहिँ चलायो त्यो चलाउनु इज नट अ इस्यु, तर अगेन कति चलाउनु त त्यो चाहिँ नै द्याट कुड बी अ प्रब्लम, द्याट कुड बी अ थिङ टु थिङ्क अबाउट. प्लास्टिकको कुरामा हरेक प्लास्टिक तरकारी किन्दा हरेकचोटि प्लास्टिक लिएर आउने कि होइन एउटा सानो म ब्याग आफै लान्छु भन्ने खालको त्यो कुरा पनि गर्ने. सो स्मल थिङ्स तपाईँको अब क्याफेमा गयो इफ यु डोन्ट इट स्ट्र अलवेज रेज ह्यान्ड से मलाई स्ट्र चाहिँदैन डन सक्यो. अनि इफ एनी रेस्टुरेन्ट ओनर इज वाचिङ दिस सुरुमै स्ट्र हालेर दिनु अगाडि विल ह्याभ स्ट्र भनेर सोद्धाखेरि पनि धेरै कुराहरू कम हुन्छ, धेरै कुराहरू कम हुन्छ. So it's just a basic thing that we do in our daily life, and that what kind of actually make a difference. Okay? Buddhism के भन्छ भने तपाईको हामी ह्युमन बिङ्सहरु चाहिँ we are here to suffer. Why? Because our expectation comes with desire, and to desire भन्ने कुरा छिर्ने बित्तिकै then our mind goes के यो इच्छाले कसरी पुरा गर्ने. अनि मलाई यत्रो वर्षपछि अस्तिको दिन हिजो छाडी अस्ति रियलाइज भयो. नो वन्डर वाइ वी से स्मल थिङ्स म्याटर, नो वन्डर वाइ वी से स्मल थिङ्स मेक्स अस ह्याप्पी. हामी दुःख पाउनै जन्मेको रहेछ ओभर अलमा, अनि सानो कुरा पनि खुसी दिइहाल्छ नि हामीलाई. वाज लाइक दिस इज सो क्लियर नाउ. सो म चाहिँ अलिकति त्यहाँतिर पनि विश्वास गर्छु. र I think overall, you just have to be compassionate and mindful, and that again, what is Buddhism all about? So, मेरो लागि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ त्यही नै हो. Thank you. It's also so vast. I don't know where to start and how to, pin down my curiosities out of the monologue that you just gave. I think what really धेरै कुरा छ तर मलाई सोधिहाल्न मन लागेको झटक्क कुरा चाहिँ you talked about how climbing or wanting to summit Mount Everest is also in a way accepting death, you know. But also तिम्रो monologue को एन्डतिर आउँदाखेरि you talked about how your job pays your bill, your job looks after your family, your job basically gives you a living, भनौँ न. So कस्तो दुईटा ends of a spectrum सुन्न पाए जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ. I don't know, like, so when you're doing all these very regular man things, where you also mentioned that you have a partner, you have a family that you look after, and you look after yourself, you are into, you have this job that you're really passionate about, you know. So all of these very regular, very social, very man things, and at the same time you dive into something that threatens your life, basically, So the acceptance say how like कसरी आउँछ भन्ने कुरा के, I can't really wrap my head around this particular path. Given if एउटा जोगी भएको भए मेबी एकदमै त्यो लाइनमा गएको भए चाहिँ अलिकति इजिली आउँथ्यो होला त्यो the fact that you have to understand that you may lose your life when you're when you're trying to achieve something भन्ने कुरा. तर for as
a regular man as you, and also besides knowing you off camera, we're also friends. I don't know, like कसरी तिमीले त्यो acceptance-लाई चाहिँ कसरी accept गर्यौ अथवा how did you take Okay. it in? So I think as a human हामीसँग एउटा एकदमै खतरा गुण छ क्या त्यो चाहिँ नि बिर्सिने गुण हो क्या मान्छेले त कस्तो बिर्सिन्छ छ्या त्यसलाई चाहिँ एउटा द वे दे प्रेजेन्ट अलिकति कर्सको रूपमा त खालि बिर्सिया गर्छ कस्तो गाह्रो भएछ खालि बिर्सिन्छ हो त्यही बिर्सिने पार्ट चाहिँ इट्स अ ब्लेसिङ यो पार्टमा किनभने आई फर्गेट मैले अब बिङ अनेस्ट विथ यु अब अस्ति एभरेस्ट चढाएँ जुन दुःख मैले क्याम्पमा पाएँ त्यसलाई मैले डिस्क्राइब गर्न खोज्ने हो भने आई फर्गट इन लट अफ थिङ्स वेरी त्यो बेलामा जुन म त्यो दुखेर आया अक्सिजन सकेर भएको त्यो पीडा अहिले मैले त्यो सम्झिन्न क्या सो वेन एभर आई सी अ फोटो नाउ अफ एभरेस्टमा ए वाह फेरि जानुपर्छ क्या हो अरू के मलाई वाह जानुपर्छ क्या हो त्यो आउँछ क्या सो लङ स्टोरी सोर्ट गेटिङ द्याट एउटा गुण अफ बिर्सन सक्ने is a big blessing if you perceive that way, and that what helps me to go and jump into this kind of madness. I'm glad my family, my parents, they have also accepted this. Yeah, I was going to ask you about your family. Like, what do they think? अब एउटा त्यो अनसर्टेनिटी त छ तर आई थिङ्क लाइक मजा नै के छ कि त्यो बटन नै पुस गर्न सकेन भने त्यसलाई नै त्यसमा अलिकति तन्काउन सकेन भने के मजा भयो जिन्दगी Yeah. Tell me a bit about तिम्रो त्यो you mentioned money part. That's you could get required facilities or services. Money can only do so much when you reach when you're at that height. What are the things that you get, and what are the things that you can't get? So I think it has a breakdown like this. What I would like to say is someone being smart and someone being wise. Okay. Smart ka kura la the wise one हैन so thinking money can buy everything is you being smart and knowing that money is not everything and it cannot buy like you might not get everything because of money is being wise. For example, I was watching this video of हाम्रो के रे त्यो Alibaba ko owner the Chinese guy. He was saying if you think you are smart हैन you're wrong. Machines are always going to be smarter than you. Machines are always going to be smarter than you. But they will never be wise. You know why? Yeah. Because you have heart. So if you think you are smart, you are only using your brain. And that's something the machine can have. But if you are wise, you have heart and machine don't have heart. That means, like, bringing it down to our questions. About the oxygen the कुराहरुलाई माथि something that you would think could do सुरुमा बेस क्याम्पबाट हिँड्ने बेला मलाई 6 वटा अक्सिजन चाहिन्छ भनेर स्योर गरे भने माथि जति जे दिए पनि तिमीले 7 8 9 वटा तिमीले पाएन अब अझ तिम्रो यो एक्स्ट्रा लागेको you might be lucky कसैले लगेको कुराहरु युज भएन भने you might be able to get one तर except that you छैन. And again, something that you cannot buy with money is the compassion you have in your head. तपाईको म पनि चाहेको भए म छोडी त्यहाँ त्यत्रो मान्छेहरु आए सबैजना सिधै गएर टुप्पोमै गएर फोटो खिच्नु पर्ने किन हैन तर I was like no mere like you the feeling that I have for the mountains I couldn't do that and त्यो feeling is not something that you can buy with money. The respect that you have for your team and all those things like सबै कुराहरु के भन्छ त्यो tangible हुन्छ भने हैन tangible हुन्छ क्या हैन हैन नि त so yeah these are things and पछि the amount of love that I got I mean Neha the बाटो हिँड्ने बेला कति the guest house-मा त they were so excited that when they heard that me and my partner we walked from Kathmandu भनेपछि बाबु यो पनि लैजाऊ बाबु तिम्रो खुट्टा दुख्यो होला ल बदाम खाऊ ए छिटो ल्यान ओइ त्यो बुढाले नि ल्या छु it was shocked के अनि मलाई यहाँ गुस्सुम आयो अब people can't buy that with money unless they are paid actor. Okay, I'm making a film, I'm going to give you money, you say this dialogue and act very real. त्यो भन्दा बाहेक त्यो कुराहरु चाहिँ छैन.
So नेपालीहरू in general towards नेपाली नै यस्तो खालको empathy display गर्नुहुन्छ कि सबैजनालाई you know regardless of if they're nationals or not, is it the same behavior? Well, I mean, that's what the world says, that we Nepalese are very resilient and happy people. And I don't know, it could be everyone. I guess it just depends on what kind of day you're having. So yeah, त्यही होला त्यसमा चाहिँ. So it was such an interesting connection that you brought Kitimo Everest experience to climate change. Like you said, you don't want to make the climate scene look very scientific. You know, we have this whole large organizations, you know, multiple of them in Nepal doing that. Millions and millions of dollars. Yeah, exactly. I could climb so many mountains. With all this money. With all this money, yes. But it's still like bigger यस्तो अर्गनाइजेसन्सहरूले क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ it feels very unapproachable के अलिकति डिस्टेन्ट नै फिल हुन्छ भनौँ न all these jargonsहरू vocabularies हैन science it's very intimidating. Oh yeah, tell me more about it. Yeah, but मलाई चाहिँ I really want to know from you हुन्छ नि like तिमीले चाहिँ तिम्रो एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति क्लाइमेट चेन्जको बारेमा हैन एभरेस्टले पाएको दुःख भनौँ न फर ल्याक अफ अ बेटर वर्ड how do you understand मान्छेहरूको passion to climb Mount Everest भनौँ है and at the same time balance or at least look into factors that are kind of you know like sucking out of the mountain basically. So यसमा चाहिँ I would like to go back to the things that I said earlier. त्यो अघि मैले भने नि हाम्रो expectation र desire यो कुराहरूले गर्दा नै I think this explains a lot. हाम्रो एउटा आश आउँछ त्योसँग एउटा इच्छा पनि आउँछ अनि यो इच्छा पुरा गर्नलाई we start finding our own way now. हैन चाहे तिमी हिमालमा बस्छ चाहे तिमी तराईमा बस्छ चाहे तिमी समुद्रमा बस्छ चाहे तिमी समुद्रको मुनि नै बस्छ न I think we all accept the fact that we humans are a very curious animal हैन अनि हाम्रो त्यो curiosity fulfillलाई we leave no boundaries to find that peace of mind. Well, I hope we find that. So यही हो अनि यही भन्दै गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के पनि जोडिएको छ भने यो since this is also a profession where people earn the life मान्छेको livelihood पनि छ क्या हैन अनि सो त्यो पनि आएपछि चाहिँ अब पैसा कुरा पनि आयो अब यहाँ हो अब यो कुरा छिरेपछि चाहिँ अनि यहाँनिर धेरै कथाहरूमा ट्विस्ट एन्ड टर्न यस्तो हुनुपर्ने हो तर यस्तो गरेन हुन्छ खालको अनि सो त्यो कुराहरू नै यसमा आई थिङ्क दिज आर लाइक द बिगेस्ट अनफर्चुनेटली I don't want to के भन्छ मैले म कसै पनि मान्छेलाई कुनै पनि समूहलाई यो अहिले मैले जे बोलिरहेको छु त्योबाट मैले उहाँलाई घृणा अथवा केही व्यक्त गर्न खोजेको होइन तर भन्दै गर्ने क्रममा अन्तिममा यही हुन आयो क्या यस्तै नै बन्न आयो क्या हाम्रो स्ट्रक्चरै यही भयो किनभने भोक लगाइहाल्छ पैसा चाहिहाल्यो माथि काम गर्ने के हो हिमालतिर काम गर्ने हिमाल चढ्ने नै हो हैन अनि अब यो अनपछि अब हिमाल चढ्दाखेरि अब यो चाहिएपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तहरू चाहिँ नै हुने अनि अब यी ठुल्ठुलो एनजिओ आइएनजिओहरूले एक हिसाबमा भन्नुपर्दा नि माथि यो अहिले जुन हाम्रो यो कुरा भइरहेछ यो कुरा हुनु नै बेकार हो क्या यो कुरा नै हुनु नै नपर्ने हो क्या यो खासमा अनि यो एनजिओ आइएनजिओ क्लाइमेट चेन्जले यिनीहरू एक्जिस्टै गर्नुपर्ने हो क्या इन एन भेरी आइडियल वर्ल्ड भन्नुपर्दा चाहिँ यो हुनै नपर्ने हो क्या तर अगेन हाम्रो यही एक्सपेक्टेसन डिजायर्सहरूलाई फुलफिल गर्ने क्रममा चाहिँ हामी भाग्दाखेरि दौड्दाखेरि अन्तिममा आएर आज हामी यहाँ पुगेका छौँ क्या अनि यो कुराहरू निस्केको छ सो यस एट द एन्ड आई थिङ्क मान्छेको जीवनयापन पनि गर्नै पर्यो डिजायर्स फुलफिल गर्नै पर्यो आशा पनि पुरा गर्नै पर्यो त्यो गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ आई थिङ्क द होल आन्सर कम्स इन फिट्स इन हियर Yeah, I think that explains. It was also very deep. Lama, I want to ask you something about Timi afai bhitra chai हैन you talk a lot about compassion हैन अनि ego अलिकति spiritual line of
thoughtमा पनि जाँदो रहेछ कि तिम्रो conversationsहरू. At least that's what I took out of your monologue, right? I want to ask you, how do you like तिमी Mount Everest को टुप्पोमा चढिसकेपछि चाहिँ how do you maintain, how do you not let that ego affect you, okay? You know? I have a very funny answer for you. If that's what you're asking. My answer is because I didn't want to die. Why? Like, do you die if you're a bit happier? No, त्यो even मैले भने this is my fourth mountain and like अहिलेसम्म त्यो इन्जोय गर्नु भएको छैन. like त्यो टुप्पोमा पुग्ने बित्तिकै मलाई के हुन्छ फर्की भाइ फर्की हुँदै हुँदैन अब त फर्किहाल के हुन्छ क्या दिमागबाट छिट्टो फर्की यहाँ ड्रोन जान्छ ड्रोन सुइँ ओहो त्यस्तो बाटो अघि त्यो मरि चढाए बाटो सब उड्नुपर्छ है भन्ने हुन्छ नि त विच इज ट्रु एज वेल नौले त्यहाँ पुग्दैन तल पुग्दैन यो इन अ वे यो ह्याप्पी प्लेस इज डाउन देयर होइन त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यसो हुँदो रहेछ क्या सो भेरी फनी आन्सर टु द क्वेसन मलाई चाहिँ बिकज आई डोन्ट वान्ट टु डाई द्याट्स हाउ आई कन्ट्रोल माई वे एभ्रिथिङ आई वाज लाइक नो आई विल सेलिब्रेट for me the whole experience finished is when I go back to my family meet them and I think yeah that's when I kind of finish. Because we see a lot of photos and videos where people do all sorts of too much romanticized. They have romanticized it a lot. Well, I'm happy for them that they could use that platform to kind of monetize or like replicate whatever they have done to the world. I guess which is a different human being. अनि तर मलाई चाहिँ त्यो हुँदैन. I just want to come back to my family, be with them, share the stories, meet my friends like this. Be in your monologue. के भन्छ monologue के भन्छ? Monologue. Yeah. So yeah, that's where I become more happy. Rather than like celebrating त्यही माथि I can't do that. Well, अहिलेसम्म मैले गर्न सकेको छैन. Maybe next mountain I'll try. But it's your fourth, you said. It's my fourth mountain. Oh wow. त्यही भने कलेज सुधा तर बाफ एक दिन हिँडेरै शहरमा चढ्छ. But do you think it's अलिकति sidetrack पनि भयो होला conversation, तर do you think it's possible for anybody in Nepal भनौँ न international कसै सोच्ने तर to envision that they would climb Everest? Yeah. By walking all the way up there, like, is it doable? I mean, it's doable since you've done it. Okay. Do you want my secret? Cost of halka factors or it comes into play, get them majorly or the challenges. I'm gonna share my secret, right? Yeah. Tan. So the secret is, our life has been penetrated by this thing called luxury. Yeah. इसको डोज यति खाइसक्यो कि मान्छेले होइन मैले अल्छी भएको छ क्या है. अनि यो अल्छी भएपछि चाहिँ सबै कुराहरू त्यस्तो हुँदो रहेछ. लाइक यु स्टार्ट बिङ ब्लाइन्ड अनि तिमी यसको दास बन्छौ अलि भनेपछि अब यसरी नै छ नि त अहिले त. लाइक यु हेभ एभ्रिथिङ यो फोन होइन अर्डर गरिदिनु सबै आउँछ नि. हो मैले गरेको भनेको आई डिडन्ट डु एनिथिङ एक्स्ट्राअर्डिनरी. No, nothing. To be you, anyone. I just came out of the box. That's it. म यो अल्छी बनबाट बाहिर मात्रै हो. पहिला नि मान्छेले हिँडेर चढाइदियो नि कि त्यो नहेर होला. पहिला पनि 9 फ्युजमा पनि एडमिटले त्यसले हिँडेरै चढेको. उसँग त्यत्रो मान्छे कमलाको ताती जस्तो हिँडेरै गएको. सक्दो रहेछ त नि. सक्यो हो त. लाइक के गरी अब म जुपिटरमा गएको भए ओके म मान्थेँ होला. म अलिकति मैले केही एक्स्ट्रा गरेँ. बट नो दिस इज नट एनिथिङ एक्स्ट्रा. लाइक यसको एउटा हाइप पायो मान्छेले भन्ने कुरा होइन. मान्छे अहिले बजारमा कुरा चलिरहेको छ तर त्यही हो मेरो सिक्रेट चाहिँ. आई जस्ट केम आउट अफ द्याट अल्छीपन एन्ड वर्कड. सो एनी वान इन द वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड इभन यु क्यान डु दिस. भेरी इजी. Do you think not being married helps to take such very bold decisions? Not that I'm married. Rethinking my life choices. I don't know where this conversation is going now. Well, that might give you more space, I would say. Yeah. I guess marriage is that kind of mutual understanding where नचाहेर पनि अथवा चाहेर पनि दुईजनाको डिसिजन म्याटर्स आफ्नो ठाउँमा. एट द एन्ड अब एकदमै अब फिलेन्थ्रोपिक हिसाबले हेर्नु भने त मेरो लाइफ हो, म एक्लै आएको, म एक्लै मौसु टाइपले भन्यो भने त अब तिमीलाई कहिले के भन्छ त्यो रोक्न सक्छ र होइन.
हैन तर त्यही हो द डिसिजन्स आई थिङ्क दे माइट ह्याभ सम इफेक्ट इन इट चाहिँ हुनसक्छ होला तर यतिकै प्लेन एभरेस्ट इज गो किनभने अर्को एकदम हाँसो त पारेर भन्नुपर्दाखेरि इफ हेल्प मनी यो चाहिँ एकदमै ठुलो अमाउन्ट तिरेर दुःख किने हो क्या ठुलो पैसा तिरेर मलाई दुःख देऊ भने सो इफ आई आर रेडी फर द्याट तिमी बिहे भयो पनि नभए पनि इफ रेडी फर द्याट यस कैन डु दिस I think one last question, right? Curiosity address garuna question भन्दा पनि you talked about Camp 4, right? The most difficult. Yeah, right. अनि I think Everest को experiences सुनेर Camp 4 हो कि Camp 3 नै हो क्या हो एकदमै गाह्रो हुन्छ भनेर मैले सुनेको थिएँ majority. तपाईँको किनभने अघि भने जस्तै I think after Camp 3 because of the elevation हैन people tend to sleep less अनि अब आफ्नो बडी त्यो माथि एलिभेसनमा पुगेपछि एक त अक्सिजन थोरै हुन्छ त्यो भएपछि हाम्रो जिउ आफै पनि तपाईँको एक प्रकारले घाइते हुन्छ क्या इनफ अक्सिजन पुगेको छैन नि त द्याट्स वाइ वी टेक सप्लिमेन्टरी अक्सिजन द्याट टु रिपेयर आवर सेल्स इन आवर बडी अनि त्यो हुने बित्तिकै मलाई भएकै हो क्याम्प 3 पछिको बेलुका मलाई सुन्न नसकेको हो त्यसपछि क्याम्प 4 र माथि त मेरो जर्नी जस्तो एकदमै दयनीय भएको थियो दयनीय भनेको चाहिँ अलिक डिफिकल्ट एकदम डिफिकल्ट तर तिम्रो कस्तो इन्ट्रेस्टिङ त्यो एलिमेन्ट्सहरू छ क्या लामा लाइक हुन्छ नि यो कन्भर्सेसन धेरै लामो हुन्छ जस्तो लाग्छ सबै एड्रेस गऱ्यो भने चाहिँ तर आई रियली वान्ट टु यो एउटा कुरा चाहिँ भन्न मन आएको चाहिँ यु टक अबाउट त्यो रेसको बारेमा के एकदमै लार्जर पिक्चर त्यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ स्पेसली अहिलेको डे एन्ड एजमा एभ्रिथिङ वेयर इन अ ऱ्याट रेस बेसिकली हुन्छ नि लाइफ जहिले पनि घोडा जसरी चलिरहेको हुन्छ अगाडि मात्र होइन सो तिमीले एकदमै आई डोन्ट नो तिमीले कुन चाहिँ टोनमा मेन्सन गरेको त्यो कुरा चाहिँ तर मेरो लागि चाहिँ इट वाज भेरी डिप के लेयर्समा गएर बुझ्न सक्ने धेरै क्षमता जस्तो लाग्यो द थिङ द्याट यु टोल्ड अबाउट you chose to not rush yourself into तिम्रो counterparts and you chose to take rest and you chose to understand yourself and you decided on the basis of what you had at that point of time so यो कुराहरू चाहिँ I don't know like कसरी आउँछ भन्ने कुरा कि इज इट जस्ट भेरी तिमी अब इन्डिभिजुअली डिपेन्ड गर्ने हो कि होइन कि एकदमै कि त आफै कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो त्यो लेभलसम्म तर अगेन अब तिमी त्यो टुप्पोमा हुने बेलामा त्यो कन्फिडेन्स कसरी लिएर आउने भन्ने कुराहरू होइन when you're alone how do you feel हुन्छ नि जब कि especially when अब तिमी एकदमै डायर निडमा छ भने त when you have a community to yourself and you obviously feel so much better you have a support system भन्ने कुराहरू but when you don't have that and you feel that you're lagging how do you pull yourself up like how do you bring yourself up or develop the khalko confidence to get back into the race for lack of a better word I don't have exact a word to explain or like sentences to say malai or like formula let's say यो गरे भने चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर I wish I could share with you but I think it's all about experience at the end of the day तिमीले के कुरा एक्सपिरियन्स गर्छौ र तिमी त्यहाँबाट एउटा चाहिँ के रहेछ भने जुन कुरा म अहिले I'm 35 अहिले आएर चाहिँ I'm experiencing मलाई नट एक्सपिरियन्स तर महसुस गरिरहेको छु कि इट्स वियर्ड टु से तर आई लुक टुवर्ड्स मैले कोहीसँग झगडै गरेँ भने पनि आर्गुमेन्ट भयो भने यसको एन्ड रिजल्ट के हो त मैले के सिक्नुपर्ने रहेछ त भन्ने खालको त्यो कुरा भयो क्या भर्खरै म घरबाट हिँडेँ त्यो निस्किने क्रममा चाहिँ मेरो घरमा पानी थिएन क्या अनि पछि धारा मेसिन जलेर पानी आएन यहाँ आउँछ मलाई होइन अब भाँडा यत्तिकै छ भाँडा पनि माझेको छैन म नुहाएको पनि छैन अनि पछि त्यो हुँदै गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो स्वामीले के पनि भन्नु भने धारा बन्नलाई अलिकति बढी पैसा लाग्ने हो बिल अनि पछि त्यो मिस्त्रीले बार्गेनिङ गरेको घटाएन आज तिम्रो साथी गएर नुहाउन अथवा जार्का पानीले नुहाउनु भन्ने खालको त्यो कुरा आयो क्या मलाई एकछिन त्यो बेला त रिस उठ्यो तर पछि मैले के गरेँ नि अरे wow she is full of cheap ideas which is very good मसँग त्यो छैन लाइक मलाई त्यो आन्सरै आउँदैन थियो होला कि I'm like wow she is wonderful
त्यो खालको भएको छ कि फेरि अर्को होइन त्यो त्यो आजभोलि म अनि अब आई थिङ्क एट द एन्ड अघि यु सेड द्याट एउटा आफू कस्तो इन्डिभिजुअल हो भन्नेमा पनि भर भन्ने रहेछ प्लस कसरी तिम्रो ग्रो अप कसरी भएको छ भन्नेमा पनि धेरै भर पर्ने रहेछ क्या अब म त खतरा मान्छे के अरे म त खतरा पढेको विद्यार्थी होइन नि त म त नेपाली 10 क्लास नेपालीमै फेल भएको मेरो प्रिन्सिपलले सबैलाई कुट्यो मलाई कुट्दाखेरि तँलाई कुट्नै बेकार छ भने सो he thought that I even didn't deserve a slap. I was that bad. So भन्ने क्रममा अब तर मैले सिकेँ नि त अरे म त कुटा खाने पनि योग्य छैन रहेछ सो यो चाहिँ अब कहाँ आउँछ भने पर्सिभ तिमीले कुराहरू कसरी लिन्छौ त भन्ने पनि आउँदो रहेछ सो देयर इज नो एक्ज्याक्ट फर्मुला समथिङ इट्स जस्ट द्याट एज टाइम पासेस बाई अब तिमी कसरी त्यसलाई लिने भन्नेमै त्यो जम्दा चाहिँ क्रिएट्स ए स्ट्रक्चर अनि तिम्रो त्यो पछि गएर बेसै त्यो भइसक्दो रहेछ क्या and that starts reflecting to people when you talk to them later on. So, they knew about everything that whenever, like I said, things goes down, I think at the end, it's all about that man or woman on how much they are resilient and how much they can go through that suffering. And at the same time, see a light via that dodginess. So it's all about experiencing things. I'm reading this book I'm sorry, Edwin Hillary and उहाँले पनि त्यहाँ त्यही कुरा भन्नुहुन्छ क्या like it's all about it's all here अब तिमीलाई कसरी लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ so I hope I didn't go a lot that man. No, it was beautiful. It was we exceeded the time frame, so that's totally fine. It was beautiful. Just few minutes, Daddy. That's fine. Thank you so much. Well, thank you for having me. It was wonderful. Loved it.